बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। सो अज आपां गल खास तौर ते कैनेडा दी करन जा रहे हैं। एक खास सैमीनार का भी असीं जिक्र जरूर करांगे जो स्टूडेंट्स लई उन्हां दे पेरेंट्स लई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रह सकदा है। बहुत नवीं चीज़ां तुहानूं इत्थे समझण नूं मिलणगीਆਂ ते स्टूडेंट्स ने किहड़ी गल्लां दा हुण ध्यान रखदे होए अपलाई करना है। अपडेट्स तुहाडे नाल सारे आपां हुण सांझे करने आ ते अज ये सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल इस शो के जरिए शेयर करनगे चांस एजुकेशन एंड इमीग्रेशन दे MD मिस्टर राहुल पैदगा जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। सत श्री अकाल। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल सब नूं जी। सो जिवें कि साडे सारे दर्शक जानते हैं असीं पहलां भी कई शोज़ सर दे नाल करदे हां और तकरीबन 19-20 साल पुरानी कंपनी है। स्टूडेंट्स का भरोसा इन्हां उपर है तो एक बार फिर तो इन्होंने कोशिश की है स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लीयर करने लई। सर सैमीनार तो ही मैं स्टार्टिंग करांगी जिहड़ा मेगा कैनेडियन एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चांस एजुकेशन वालों। पहलां उसकी डिटेल्स जरूर दसो इत्थे किहड़े-किहड़े स्टूडेंट्स नूं फायदा पहुंचण वाला है। नाल दी नाल असीं सारे दर्शकों नूं डेट्स की भी पूरी इन्फॉर्मेशन देवांगे। बिल्कुल जी। असीं जिस तरह पहलां भी अपने चंडीगढ़ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਤੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸੀਟਸ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं कि सर इन्हों सीट्स जी है कितने मिल सकदियाँ। इन्होंने ऑफर लैटर कितों होर भी मंगवाई सी लेकिन उधरों आई नहीं, हुणे साडे कोल आए हैं। सो साडे कोल चाम्स कोल तुहानूं पता ही है कि काफ़ी कॉलेज यूनीवर्सिटीज़ की डायरैक्ट एफिलीएशन हैगी है। असीं डायरैक्ट तौर पर स्टूडेंट्स नूं एक कॉलेज यूनीवर्सिटीज़ वड्डे वड्डे जिहड़े हैगे हैं कैनेडा विच उहदे विच दाखला करवाते हैं। सो उस आई थिंक पॉइंट ते स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਲੇ ਪਲੱਸ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਲੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ फिर कई ਦੇ ग्रैजुएशन ਦਾ फाइनल ਸਮੈਸਟਰ है। ये बेस्ट टाइम होंदा है कि अपनी ऑफर लैटर चाहे कंडीशनली अप्लाई करो लेकिन कर लो क्योंकि अगे जाके सीट्स मिलनियाँ थोड़ी मुश्किल हो जानी है। हले ओपन हैगियाँ तुहाडे वधिया प्रोग्राम जिहड़े बच्चों नूं होंदा कि मैं इसी प्रोग्राम जावां, ये मेरा कोई ड्रीम प्रोग्राम हैगा कोर्स हैगा, ये मेरा ड्रीम कॉलेज हैगा। अजकल ये भी देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉलेज लिए आते हैं पर्टिकुलर कोर्स लिए आते हैगे हैं। सो और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स का जोड़ा बैकग्राउंड होंदा है क्योंकि स्टूडेंट्स कईयां दे मार्क्स जोड़े हैगे हैं ज़्यादा हैगे हैं, कईयां दे जोड़े हैगे एवरेज मार्क्स हैगे हैं। सारिਆਂ ਲਈ प्रोग्राम्स कोर्सेज जोड़े हैगे हैं अवेलेबल है। ये नहीं है कि मतलब कि सिर्फ 90% वाले लिए हैगे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स घट भी हैगे हैं तो उन्होंने लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैगे हैं जिन्हां च स्टूडेंट्स दे वीज़े लग रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैगा कैनेडियन एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है चांस एजुकेशन वालों 2 अप्रैल चंडीगढ़ होटल JW मैरिट है। तुसीं अपने डॉक्यूमेंट्स लैके जरूर विजिट करो। देखो कई कॉलेजेस यूनीवर्सिटीज़ के नुमाइंदे इत्थे पहुंचे होंगे। खास तौर पर यह भी तुहानूं दस दईए कि सिर्फ कैनेडा ही नहीं जेकर तुसीं किसी होर कंट्री लई भी जानना चाहते हो, किते होर आस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो, न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हो या किसी होर कंट्री के भी तुसीं ऑप्शन जानना चाहते हो तां भी तुहाडे लई इत्थे पूरी इन्फॉर्मेशन तुहानूं मिलेगी। सो अपने डॉक्यूमेंट्स
ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਮਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1.5 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 23 ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अप्लाई फॉर द September 23 intake right now. This is the best time right now. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 10-15 ਡੇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਇਕਲੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ SDS ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ SDS ਹੈ। ਤਾਂ SDS ਦੀ ਕਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨ SDS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਇਕਲੀ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੇਸ 1 ਵਾਰ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SOP ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ 1-2 ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਈਲ, ਬਟ ਅਗਰ ਹੁਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਮਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਟਲ JW ਮੈਰਿਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਰ, ਇਸ ਫੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਫਲ ਪੀਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਸਮੈਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਸ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਬੈਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60% ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70% ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਸਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੁਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਡ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਤੇ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ PGWP ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ DLI ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PGWP ਹੈਗਾ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, 3 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GIC ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਮਸ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚਾਰਮਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PGWP ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਨੀ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਾਰਮਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ US, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, UK ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।